आले का सगळे? आवाज ऐकू येतोय सगळ्यांना? हो. I will share the screen and we will start with the first chapter, that is rectifiers, filters and regulators. That is our first chapter. I think in the last two periods we have seen some basic part of the diode theory, how the PN junction is formed, what is P type of semiconductor, what is N type of semiconductor, how these P and N semiconductors are connected, how the junction is formed, what is depletion region, how the internal battery is formed, how we connect external battery to forward bias the PN junction or to reverse bias the PN junction. All these initial or basics of the PN junction diode we have seen. Also we have seen the cut-in voltage for the diodes. Cut-in voltage means the internal battery. Why the internal battery is formed? It is because of the impurity atoms we have doped into the pure semiconductor. Correct? If you add a pentavalent impurity, then what will happen? Positive ions will be formed. And if you add trivalent impurity, then there is a deficiency of one electron. It will accept the electron, so it will form a negative ion. So positive ions are formed on the N side and negative ions are formed on the P side. And therefore, whenever we know the positive ions line up in one side, on the one side, and negative ions line up in the opposite side, there is a battery formation. बॅटरीला पण आपण असंच दाखवतो, एक टर्मिनल पॉझिटिव्ह दाखवतो, एक टर्मिनल निगेटिव्ह दाखवतो. करेक्ट. सो the internal battery is formed. This internal battery is formed only because of the impurity we have added. Because of the impurity we have added. Okay, that is pentavalent impurity and impurity. So now I will हा तुमचे माइक्स ऑफ करा. ओके. त्यानंतर आपण आता मागच्या वेळेस आपण बघितले की बाबा पीएन जंक्शन कसं फॉर्म होतं आणि फॉरवर्ड बायस म्हणजे काय. तर आपण त्या पीएन जंक्शनला जर बाहेरून बॅटरी जोडली आणि बॅटरीचं पॉझिटिव्ह जर मी पी साईडला जोडलं आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह जर मी एन साईडला जोडलं त्याच्या पीएन जंक्शन डायोडच्या, तर आपण त्या अशा प्रकारच्या कनेक्शनला फॉरवर्ड बायस म्हणतो. Forward bias means forward current will flow. Forward current means the current due to majority carriers. In the P type of semiconductor, we know that holes are the majority carriers, and in N type of semiconductor, electrons are the majority carriers. Why these majority carriers are formed? Because of the impurity we have added into the pure semiconductor. In N type, we have added pentavalent impurity, so there are excess number of electrons, free electrons, and in P type we have added trivalent impurity, so there is a deficiency of one electron, and therefore deficiency of electron we call it as a hole, and holes have attraction for the electrons. That's why we call them as positively charged. The holes are positively charged and electrons are not, we know that they are negatively charged. So the these are हे जंक्शन फॉर्म झालेलं आहे तिथं. आणि आत्ताच मी सांगितलं की जंक्शन मध्ये फक्त आयन्स आहेत. एन साईडला पॉझिटिव्ह आयन्स तयार झालेले आहेत आणि पी साईडला निगेटिव्ह आयन्स तयार झालेले आहेत.
and these ions line up across the junction, and therefore what will happen, the holes from the p side cannot go to the n side, because these positive ions, they will repel these holes, correct? And electrons from the n side cannot go to the p side, because the negative ions, they will repel the electrons, and hence what will happen, the holes and the electrons, majority carriers, will be kept apart from each other, and there will be a depletion width where there are no charge carriers, only ions, positive ions and negative ions are formed. That we call it as the junction width or depletion width, correct? So I think uh, I have given you the enough introduction to this. So our actual chapter starts with uh, the applications of the junction diodes. In the last year, you also seen that the characteristics of the PN junction diode. I will just try to share my screen with you. It will take some time to share the screen. Yes. So yes. So you can see the screen. If you find that the screen is not shared, or you are not able to listen the voice, my voice, then you please raise your hand. I think there is a facility provided in the Zoom that you can raise your hand, so that I will understand. I have muted you all. मी तुम्हाला सगळ्यांना म्यूट केलेलं आहे. आणि ओके ओके, I will stop sharing. Okay. So you can unmute now and you can tell me. हॅलो. हा, स्क्रीन दिसत नाही, फक्त आवाज येत आहे. स्क्रीन दिसत नाही माझी? माझा व्हिडिओ दिसतो का आता? मी बोलतोय तो व्हिडिओ दिसतोय का? मी आता सध्या बोलतोय ते. हॅलो, तुम्हाला व्हिडिओ दिसतो का माझा? तुम्ही तुमचा माईक अनम्यूट करा आणि बोला. दिसतोय का माझा व्हिडिओ? दिसतोय सर. बर, फक्त स्क्रीन दिसत नाही का? मी असा स्क्रीन शेअर करतो आणि मग मला सांगा. स्क्रीन शेअर करतो. स्क्रीन शेअर केल्यावर मला सांगा दिसती का. एक थोडा वेळ लागेल त्याला शेअरिंग करायला. हा, दिसती का व्हाईट स्क्रीन अशी? हा सर, दिसते ना? ओके. तुझ्या काय लिहिलेलं दिसत नाही. सगळ्यांना दिसते आता? आता फक्त म्यूट करा स्वतःला, हो, नाहीतर ते तुमच्या माईकचे आवाज इथे येतात. तुम्ही फक्त स्वतःचे माईक्स म्यूट करून टाका. म्यूट केले म्हणजे मला हे करता येतं. I will try to draw the circuit of your rectifier. Correct? This is your P side. माउसच्या पॉइंटर मुळे आपल्याला नीट काढता येत नाही फिगर्स.
आणि या बाजूला जर मी बॅटरी जोडली अशी आणि एक सिरीज मध्ये रेजिस्टन्स टाकला, हा रेजिस्टन्स आहे, या रेजिस्टन्सला मी आर म्हटलेलं आहे. ही बॅटरी इथं, या बॅटरीला ही पॉझिटिव्ह आहे आणि ही निगेटिव्ह साईड आहे. करेक्ट. सो दिस टाइप ऑफ जंक्शन, आता बघा मी बॅटरीचं पॉझिटिव्ह बाहेरनं जोडलेली बॅटरी ही. सो बॅटरी इज पॉझिटिव्ह, आय हॅव कनेक्टेड टू द पी साइड, and battery is negative, I have connected it to the N side. So what type of junction is formed? It is a forward biased PN junction. Correct? It is a forward biased PN junction. Now I have also connected one resistance here. This resistance you can see. This resistance I have connected here. Why the resistance is connected? Because to control the current through the PN junction diode. If you don't connect the resistance, what will happen? It will be just like a short circuit. So very high current will flow through the PN junction diode, and that may burn your diode permanently. Okay, it will damage your diode permanently. So you have to control this current through the diode. Now you may say, what should be the current value I should control? किती करंट मी कंट्रोल करू शकतो त्यामध्ये, की जास्तीत जास्त किती करंट अलाउड आहे डायोडला. तर डायोडला किती करंट अलाउड आहे हा कोणत्या प्रकारचा डायोड तुम्ही वापरलाय त्याच्यावर अवलंबून आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल वी आर युझिंग इन द लॅबोरेटरी दिस टाइप ऑफ डायोड. वन एन हे नंबर आहे डायोडचा, 401 4001. ओके, अशा प्रकारचा डायोड आहे. 4001. इथे मी परत हे करतो, 1N4001. आता हा जो डायोड आहे या नंबरचा, ह्या डायोड मध्ये 4001 असं लिहिलेलं आहे. तर ह्याचा काय थोडासा मिनिंग आहे. दिस 400 रिप्रेझेंट्स दॅट यू कॅन अप्लाय मॅक्झिमम 400 व्होल्ट अक्रॉस दिस डायोड. हा डायोड 400 व्होल्ट पर्यंत सहन करू शकतो व्होल्टेज. आणि 4001 मधलं जे आहे शेवटचं वन, दॅट इज युअर करंट रेटिंग ऑफ द डायोड. हा डायोड 1 एम्पियर करंट अलाउड करतो जास्तीत जास्त त्याच्यामधनं फ्लो व्हायला. 1 एम्पियर पेक्षा जास्त करंट जर फ्लो झाला तर हा डायोड गरम होऊन जळून जाऊ शकतो आणि परमनंटली डॅमेज होऊ शकतो. सो दिस केअर यू विल हॅव टू टेक. करेक्ट. So I will say what should be the current value for the diode. That will depend upon which diode you are using. Okay, every diode has its own ratings. It has its own rating. कोण मॅन्युफॅक्चर केले त्याच्यानुसार त्यानं त्याच्या डायोडचे रेटिंग्स ठेवलेले असतात. रेटिंग्स म्हणजे काय, तर मॅक्झिमम त्यातनं किती करंट तुम्ही अलाउड करू शकता किंवा मॅक्झिमम त्याच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज तुम्ही अप्लाय करू शकता. त्या गोष्टीला आपण रेटिंग्स म्हणतो टेक्निकल लँग्वेज मध्ये. करेक्ट. ओके. नाउ अकॉर्डिंगली यू विल हॅव टू कनेक्ट द रेजिस्टन्स. इथं रेजिस्टन्स त्याप्रमाणे मला सिलेक्ट करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल जर समजा मी इथं 12 व्होल्टची बॅटरी जोडलेली, ही बॅटरी जी आहे ती माझी 12 व्होल्टची समजा असं गृहीत धरलं. आणि आपल्याला माहिती ह्या डायोडच्या अक्रॉस 0.7
6 व्होल्ट एवढं व्होल्टेज ह्याच्या अक्रॉस ड्रॉप होतं. करेक्ट. बॅटरी 12 व्होल्टची आणि डायोडच्या अक्रॉस डायोडचं इंटरनल पोटेन्शियल म्हणजे इंटरनल बॅरियर पोटेन्शियल मगाशी मी सांगितलं की पॉझिटिव्ह आयन्स एका बाजूला आलेले जंक्शनच्या आणि निगेटिव्ह आयन्स एका बाजूला आलेले, त्याच्यामुळे एक इंटरनल बॅटरी डायोडमध्ये तयार झालेली. ती इंटरनल बॅटरी किती व्होल्टची, तर इट इज 0.6 व्होल्ट फॉर सिलिकॉन. दिस इज फॉर सिलिकॉन. दिस इज फॉर सिलिकॉन. Okay. What is for germanium? For germanium, the value is 0.3. For germanium. Okay. So, आतली बॅटरी इंटरनल बॅटरी किती व्होल्टची तयार झालेली, तर सिलिकॉन जर तुम्ही मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल वापरलेलं असेल तर तिथं 0.6 व्होल्टची बॅटरी तयार झालेली. आणि जर तुम्ही जर्मेनियम सेमीकंडक्टर म्हणून वापरलेला असेल तर तिथं 0.3 व्होल्टची बॅटरी आतमध्ये तयार झालेली. करेक्ट. आता मला सांगा की हे जे आहे ह्याच्यातनं किती करंट फ्लो होईल. आता करंट तर कसा फ्लो होणार आहे, असा. करेक्ट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. करंटचं डायरेक्शन असं राहणार आहे. आता या डायरेक्शननी करंट फ्लो होणार आहे, पॉझिटिव्ह बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह कडनं बॅटरीच्या निगेटिव्ह कडनं. तर किती करंट फ्लो होईल तुमच्या अंदाजानुसार, किती करंट फ्लो होईल. सो यू कॅन अप्लाय किर्चॉफ्स लॉ. आपल्याला माहिती किर्चॉफ्स लॉ काय सांगतो, समजा ह्याच्यातनं हे सिरीज मध्ये त्याच्यामुळे एकच करंट फ्लो होणार दोन्ही मधनं. जो डायोड मधनं करंट फ्लो होणार आहे तोच रेझिस्टन्स मधनं आणि तोच बॅटरी मधनं फ्लो होणार आहे. करेक्ट. कारण हे तिन्ही सिरीज मध्ये आलेले. तर आपण असं अश्युम करू की हा जो करंट आहे हा आय आहे. किती, आय, असं गृहीत धरू आपण. ओके. तर मी किर्चॉफ्स लॉ लिहू शकतो की 12 व्होल्ट इज इक्वल टू 12 व्होल्ट बरोबर किर्चॉफ्स लॉ काय सांगतो की बॅटरीचं व्होल्टेज किती असणार आहे, तर प्रत्येक कॉम्पोनंटच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज असेल त्यांची बेरीज. करेक्ट. त्यांची बेरीज. तर डायोडच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज आहे आपल्याला माहिती, सिलिकॉन जर असेल तर 0.6 व्होल्ट आहे आणि जर्मेनियम असेल तर 0.3 व्होल्ट आहे. आपण असं गृहीत धरू की हा डायोड आपण सिलिकॉनचा वापरलेला आहे. सो व्हॉट विल बी आवर व्होल्टेज, दॅट इज 0.6 व्होल्ट. 0.6 व्होल्ट. करेक्ट. प्लस व्होल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टन्स. डायोडच्या अक्रॉस व्होल्टेज आणि रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस व्होल्टेज हे दोन्हीची टोटल म्हणजे बॅटरी व्होल्टेज. म्हणजे पूर्ण सर्किट कंप्लीट झालं, त्यामध्ये लूप पूर्ण झालं. सो इट इज इक्वल टू आय इंटू आर. आपण काय म्हणू शकतो, आय मल्टिप्लाइड बाय आर. करेक्ट. आपल्याला आर ची व्हॅल्यू काढायची, म्हणजे आपण असं लिहू शकतो की आय इंटू आर, आय इंटू आर इज इक्वल टू 12 व्होल्ट वजा 0.6 व्होल्ट. करेक्ट. म्हणजे किती मिळालं मला व्हॅल्यू, आय इंटू आर इज इक्वल टू 12 मधनं 0.6 व्होल्ट गेले, किती मिळालं, 11.4 व्होल्ट. 11.4. करेक्ट.
आता आपण कुठला डायोड निवडलेला आहे, समजा आपण असं गृहीत धरलं की मी 1N4001 हा डायोड आत्ता ह्याच्यासाठी निवडलेला आहे. तर 4001 ला मॅक्झिमम करंट कॅपॅसिटी किती? 1 एम्पियर. 4001 शेवटचं 1 जे आहे ते एम्पियर सांगतं की ह्या डायोड मधनं जास्तीत जास्त 1 एम्पियर करंट फ्लो होऊ शकतो. तर आपण आर ची व्हॅल्यू काढू शकतो. करेक्ट. देअरफॉर R is equal to काय येणार? 11.4 व्होल्ट डिवायडेड बाय 1. कारण करंट किती? 1 एम्पियर जास्तीत जास्त. याचा अर्थ रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू किती आली? देअरफॉर R is equal to 11.4 ओहम. 11.4 डिवायडेड बाय 1 म्हणजे 11.4च. आणि रेजिस्टन्स काढायचा आपल्याला, म्हणजेच तो कशामध्ये असणार? ओहम. So in this way we can determine what should be the value of R, minimum value. एवढी कमीत कमी एवढी व्हॅल्यू तुम्हाला जोडावीच लागेल. शक्यतो आपण याच्यापेक्षा थोडीशी जास्त व्हॅल्यू निवडतो. समजा 11च्या ऐवजी आपण असं गृहीत धरा की तुम्ही 15 ओहमचा जोडलाय रेजिस्टन्स. जर आर ची व्हॅल्यू 15 ओहम असेल, ठीक आहे, कारण 11.4 असा रेजिस्टन्स तुम्हाला मिळणार नाही मार्केटमध्ये. तुम्हाला एक स्टँडर्ड व्हॅल्यूचे रेजिस्टन्सेस मिळणार. 10 ओहम मिळेल, 10 नंतर तुम्हाला डायरेक्टली 12 ओहम मिळेल, 12 नंतर डायरेक्टली 15 ओहमच मिळणार तुम्हाला. मधल्या 13, 14 अशा काही व्हॅल्यूज मिळणार नाही. तर आपण शक्यतो काय करतो, त्याच्या पुढच्या व्हॅल्यू. आता 12 ओहम 11.4 तर आपल्याकडे अवेलेबल नाहीये रेजिस्टन्स. आपण त्याच्या जवळची व्हॅल्यू कुठली? 12 ओहम. 12 ओहम अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये. तर आपण 12 ओहमचा रेजिस्टन्स समजा जोडला, ठीक आहे. तर मग आपण करंटची व्हॅल्यू काढू शकतो की करंट किती येईल? 11.4 भागिले 12 ओहम. करेक्ट. करंटची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. I इज इक्वल टू 11.4 भागिले 12 ओहम. ही व्हॅल्यू तुम्ही बघा किती येते, जो 1 एम्पियर पेक्षा कमी येणार. इट विल बी लेस दॅन 1 एम्पियर. 1 पेक्षा कमी असणारच, नॅचरल आहे. कारण न्यूमरेटरला 11.4 आहे आणि डिनॉमिनेटरला 12 आहे. त्याच्यामुळं व्हॅल्यू जी येणार आहे ती 1 पेक्षा कमी येणार. ओके. सो in this way you can calculate the value of resistance. If you change the diode, instead of silicon diode, if you are using a germanium diode, small replacement you will have to do. Instead of 0.6 volt you have to replace it by 0.3 volt. एवढा चेंज केला की तुम्हाला अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन्स करता येतील. करेक्ट. So in this way we can calculate the resistance value that will not damage your diode. काय होईल? तुमचा डायोड सेफ राहील, डॅमेज होणार नाही, कारण मध्ये आपण रेजिस्टन्स जोडलेला आहे. रेजिस्टन्स जोडलेला असल्यामुळं आपल्या डायोडचा करंट त्या ठराविक व्हॅल्यूच्या वर जाऊ शकत नाही. रेजिस्टन्स अलाउड करत नाहीत त्याच्या वर व्हॅल्यू, आणि त्यामुळं तुमचा डायोड सेफ साईडला राहील, डॅमेज होणार नाही कधीच. ऑफकोर्स वी आर अश्युमिंग दॅट द व्होल्टेज इज 12 व्होल्ट. तुम्ही जर 12चं 15 केलं व्होल्टेज, तर मग सगळे गणित चेंज होणार तुमचं. मग 12च्या ठिकाणी तुम्हाला 15 व्होल्ट प्रमाणे कॅल्क्युलेशन करावं लागेल आणि आरची व्हॅल्यू मग परत चेंज होईल. मग ती व्हॅल्यू तुम्हाला टाकावं लागेल जर तुम्हाला 15 व्होल्ट वापरायचं असेल. करेक्ट. तर आपण सेफर साईडला काय करतो, बॅटरीचं व्होल्टेज जास्तीत जास्त किती जाऊ शकतं असं आपण गृहीत धरलं. समजा माझं बॅटरीचं व्होल्टेज जास्तीत जास्त 20 व्होल्ट पर्यंत जाईल असं जर मी गृहीत धरलं, तर मी कॅल्क्युलेशनच 20 व्होल्ट प्रमाणे करणार. त्याच्यामुळं सगळ्या व्हॅल्यूज तुमच्या करंटच्या व्हॅल्यूज ह्या त्याच्या रेटिंगच्या, त्याच्या मॅक्झिमम कॅपॅसिटीच्या आतमध्येच राहतील. आणि त्यामुळं
आपला डायोड कधीच डॅमेज होणार नाही हे आपल्याला माहिती. करेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज द रेटिंग ऑफ द डायोड. ओके, सो आय विल क्लिअर दिस पिक्चर. हा, आता फक्त तुमचे माइक्स अनम्यूट करा आणि मला सांगा हे मी जे बोलतोय ते दिसतंय आणि ऐकू येतंय का व्यवस्थित? हो सर. तुम्हाला पूर्ण डायग्राम दिसतो मग आम्ही काढलेला? हो हो सर. हा, ठीक आहे. कुठं ब्रेक होत नाही ना? आवाज वगैरे व्यवस्थित ऐकू येते ना? नाही. ठीक आहे. ओके, सो आवाज ऐकू येतोय पण नाही. काय म्हटले? आवाज ऐकू येत नाही? बर, आता अजून आपल्याकडे 10 ते 12 मिनिट आहेत शिल्लक. 12 मिनिट झाली की काय होईल? हे थांबल. नाही नाही, 9 मिनिट शिल्लक आहेत. आता 9 मिनिटच शिल्लक आहेत आपल्याकडे. 9 मिनिटं झाली की ह्या बंद पडते झूम. त्याच्यामुळे आपल्याला परत एकदा रिस्टार्ट करावं लागेल. बरोबर आहे? तर ते लक्षात ठेवा की मी परत न्यू हे चालू करतो. परत तुम्ही त्याला हे करा, क्लिक करा त्या लिंकला आणि परत जॉईन होऊ शकता. अजून 9 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. 9 मिनिटं आपण हे डिस्कस करू. गुगल मीट ऍप बंद पडत नाही. हा, गुगल मीट ऍप. गुगल मीटला जरा प्रॉब्लेम गुगल येतो. मीट त्याच्यात रेकॉर्डिंग फॅसिलिटी नाही, काही नाही. नाही सर. शिंदे सर त्याच्यावर शिकवतात. बघू आपण. गुगल मीट मी 1-2दा वापरलं पण ते जरा प्रॉब्लेम यायला लागला त्याला. त्याच्यामुळे मी झूमचं वापरतो. ठीक आहे, आपण पुढच्या वेळेस बघू. गुगल मीटवर एखादी घेऊ. ठीक आहे. ओके, सध्या आपण हे कंटिन्यू करू. सो आय विल क्लिअर दिस. ओके, आता हे आता आपण बघितलं. हे पीएन जंक्शन आहे. ही पी साइड आहे आणि ही एन साइड आहे आणि हे इथं जंक्शन आहे. हे जंक्शन आहे आपलं. बरोबर आहे. आणि या बाजूला आपण बॅटरी आता जोडलेली होती, पॉझिटिव्ह आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह. मोठी साइड जी असती ती पॉझिटिव्ह आणि लहान साइड आहे ती निगेटिव्ह. ओके, आता मी सांगितलं तुम्हाला की इथं जे आहेत एन साइडला, इथं सगळे कसले आयन्स आहेत? पॉझिटिव्ह आयन्स तयार झालेले. आणि इथं सगळे निगेटिव्ह आयन्स तयार झालेले या बाजूला. हे पॉझिटिव्ह आयन्स पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी मुळे तयार झालेले आणि हे निगेटिव्ह आयन्स जे आहेत ते ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी मुळे तयार झालेले. तुम्ही म्हणताल आयन्स फॉर्म व्हायचं काय कारण आहे? तर ज्यावेळेस जंक्शन तयार होतं पीएन जंक्शन, त्यावेळेस एन साइड मधले इलेक्ट्रॉन्स जे असतात त्यांना अट्रॅक्शन आहे इकडे पी साइड कडे, होल्सकडे. कारण होल्स आर पॉझिटिव्हली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव्हली चार्ज. So they have attraction. So they will cross this junction
when they cross the junction and fall into the hole or captured by the hole, what will happen? इकडचा जो इलेक्ट्रॉन आहे पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍटमचा त्यानं लॉस केला, इकडे गेला ना, तो लॉस केला त्यानं. लॉस केल्यामुळे त्याच्यावर कुठलं चार्ज आलं? पॉझिटिव्ह चार्ज आलं. म्हणजे हे पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍटमचं पॉझिटिव्ह आयन तयार झालं. आणि इकडे ज्या होलमध्ये ते पडलेलं आहे, इलेक्ट्रॉन कॅप्चर झालेला आहे, तो ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी मधला आहे. त्याच्यामुळे इथं जे चार्ज, त्याला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिळाला ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍटमला, त्याच्यामुळे इथं निगेटिव्ह चार्ज तयार झालेला आहे. करेक्ट. तर असे जेवढे रिकॉम्बिनेशन होतील, इलेक्ट्रॉन इकडून जाऊन तिकडं होल्समध्ये जे कॅप्चर होतील, तेवढे इकडे पॉझिटिव्ह आयन्स आणि इकडच्या बाजूला निगेटिव्ह आयन्स असे तयार होतात. आणि हे कुठपर्यंत चालू राहतं? जोपर्यंत हे ह्यांची संख्या, पॉझिटिव्ह आयनची संख्या आणि निगेटिव्ह आयनची संख्या सफिशियंट होत नाही. सफिशियंट म्हणजे ते आपण म्हणतो, ही इंटरनल बॅरियर दाखवतो मी, आतमध्ये एक बॅटरी तयार झालेली ह्या पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह आयन्समुळे. करेक्ट. ही जी बॅटरी आहे ही किती, मगाशीच मी सांगितलं, किती? 0.6 व्होल्ट in case of silicon. 0.6 volt in case of silicon. आणि तीच बॅटरी 0.3 व्होल्ट असेल जर तुमचं जर्मेनियम तुम्ही सेमीकंडक्टर वापरलेलं असेल. आयडिया क्लिअर झाली? सो दिस बॅटरी is an internal battery. It is due to the PN junction formation. And this battery we have connected external. ही बॅटरी जी आहे ही एक्सटर्नल बॅटरी, बरोबर आहे. ही बाहेरची बॅटरी आपण जोडलेली, बाहेरून जोडलेली. आलं लक्षात? नाउ you also studied the characteristics of the PN junction diode. आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स काढताना अशा काढलेल्या आहेत बघा. इथे मी बॅटरी काढतो. बॅटरीचं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह काढलेलं मी. ओके. दिसतंय सगळ्यांना? तर ह्याला आपण पोटेन्शिओमीटर म्हणतो. आज आहे तो पोटेन्शिओमीटर आहे. हे रेजिस्टन्स सारखं जे दाखवलेलं आहे तो पोटेन्शिओमीटर आहे. आणि मग इथून आपण डायोड कनेक्ट करतो. हे व्हेरिएबल आहे पोटेन्शिओमीटरचं. इथं आपण मीटर कनेक्ट करतो करंट मोजण्यासाठी. ठीक आहे.
हा डायोड आहे. असा डायोड जोडलेला आहे आपण. या डायोडच्या अक्रॉस